کارگو جہاز پر ڈرون حملے کے جواب میں امریکہ کا ایران پر فضائی حملہ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی طیاروں نے ایران کے میزائل اور ڈرون سٹوریج کے مقامات کو نشانہ بنایا۔ ساحلی ریڈار تنصیبات حملوں کا ہدف بنی۔ تجارتی جہاز پر ایرانی حملہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران پر حملوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ ایران نے 4 مرتبہ جہاز پر حملہ کیا جو بالکل اچھا نہیں لگا۔ بحری جہازوں پر ایرانی ڈرون حملہ جنگ بندی معاہدے کی احمقانہ خلاف ورزی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ایران میں دوبارہ سخت حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا تشدد کا جواب تشدد سے دیا جائے گا۔ ایران کو MOU پر عمل درآمد کے طریقہ کار سے متعلق اختلاف ہے تو وہ براہ راست رابطہ کر سکتا ہے۔ پاسداران انقلاب کا جزیرہ سرخ پر حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ۔ کہا خطے میں امریکی فوج کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کے کسی بھی حملے کا آپ زیادہ سخت جواب دیں گے۔ پاسداران انقلاب نے امریکہ کے ساتھ براہ راست رابطے کا چینل قائم کرنے کی تردید کر دی۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز میں امریکہ کے ساتھ براہ راست رابطے کی خبر جھوٹ ہے۔ آبنائے ہرمز ایران کی حدود ہے، امریکہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امریکہ نے ایرانی ساحلی نگرانی کی تنصیبات کو نشانہ بنا کر معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ ایرانی افواج نے امریکی حملوں کے رد عمل میں امریکہ سے منسلک اہداف پر دفاعی کارروائیاں کی۔ خلیجی ممالک اپنی سرزمین ایران کے خلاف حملے کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ ادھر ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے ثابت کر دیا وہ نہ تو مذاکرات کے اصولوں کے پابند ہیں اور نہ ہی جنگ بندی کے معاہدے کا احترام کرتے ہیں۔ جنگ بندی کی یہ غیر ذمہ دارانہ خلاف ورزی امریکہ کے لیے پسپائی اور پشیمانی کا باعث بنے گی۔ الزام تراشی کا کھیل اب مزید نہیں چلے گا۔ امریکہ کو اپنے اقدامات کے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں نیچے گرنے کا سلسلہ جاری۔ امریکی خام تیل کی قیمت $2.69 فی بیرل کم ہو کر $69.23 ہو گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $3.27 فی بیرل کم ہو کر $71.99 فی بیرل تک آ گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور برطانیہ کی سیکرٹری خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ برطانوی سیکرٹری خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو سراہا۔ کہا پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد MOU پر دستخط ہوئے۔ اسحاق ڈار کا فریقین کے درمیان مذاکرات سفارتکاری کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ پاک ایران وزیر خارجہ نے تازہ ترین سفارتی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے قریبی تعاون اور مشاورت برقرار رکھنے پر اتفاق۔ The recent visit of President Dr. Masood Pezeshkian of Iran to Pakistan was not only a manifestation of the strong brotherly ties between Pakistan and Iran, but also an acknowledgement of Pakistan's important role to promote peace in the region. Pakistan Navy is a potent and effective force, one that is not only capable of ensuring our national defense, but also of acting as a stabilizing force in the wider maritime region. This strategic force has produced tangible operational results as demonstrated by Pakistan Navy during Mark-i-Haq and Operation Bunyan Marsus. امریکہ ایران معاہدہ پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ پاکستان عالمی برادری میں امن کے داعی کے طور پر اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان نیول اکیڈمی PNS رہبر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان نے ہمیشہ امن اور مذاکرات کے راستے کو ترجیح دی۔ ایرانی صدر کے حالیہ دورے پاکستان سے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ وزیر اعظم نے کہا مارکہ-ای-حق میں پاکستان نیوی کا کردار شاندار رہا۔ حکومت پاکستان نیوی کو مزید مضبوط بنا رہی ہے۔
पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। भारत पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने के लिए खुफिया हथकंडों और प्रॉक्सी अनासर के इस्तेमाल में मुसलसल इजाफा कर रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म के पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद। पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी। परेड का मुआयना किया। पास आउट होने वाले कैडेट्स में बहरीन, इराक और जबूती के मिडशिपमैन भी शामिल। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम। ऑफिसर कैडेट हाफिज मोहम्मद अनवर मुनव्वर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस गोल्ड मेडल से नवाजा गया। कैडेट अलविरा हमजा को कमांडेंट गोल्ड मेडल दिया गया। उमर मुख्तार को एजाज़ी शमशीर से नवाजा गया। अकेडमी डायरेक्ट मिडशिपमैन का एजाज़ हादी अब्बास खान के हिस्से में आया। कैडेट से हल्फ भी लिया गया। तकरीब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अता तारर, गवर्नर निहाल हाशमी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। साउथ पंजाब हो, आशूरा हो, इसको खुदारा आप सियासी नारों से बाहर निकालें। ये मतलब आप इंसान की अकल दंग रह जाती है कि किस तरह के बातों के ऊपर ये सियासी या तकरीरें करते हैं। इनको और मैंने जैसे पहले कहा, इनकी शाबाश की जरूरत नहीं है। आज पूरी दुनिया शाबाश दे रही है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को। इनकी तरह पेट्रोल की प्राइसेस पे मुल्क को दिवालिया नहीं और दिवालिया करके हमने लिफाफा नहीं निकाला साइफर का। हमने इस मुल्क को दोबारा इसकी पटरी को, मईशत की पटरी को वापस अपने रास्ते पर लेकर आए। पंजाब असम्बली ने फाइनेंस बिल 2026-27 की मंजूरी दे दी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, वज़ीर आला मरियम नवाज सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए काम कर रही हैं। मरियम नवाज को किसी की शाबाश की ज़रूरत नहीं, आवाम उन्हें शाबाश दे रही हैं। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत ने पेश किए इक़दाम किए। मरियम औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा, PTI ने माजी में झूठ बोला और आज भी झूठ बोलने में मसरूफ़ है। हम अपोजिशन की तरह मुल्क को दिवालिया नहीं कर रहे। अपोजिशन को आशूरा पर सियासत नहीं करनी चाहिए। अपोजिशन अरकान कटौती तहरीक की आड़ में सियासी तकारीर कर रहे हैं। पूरे सिंध में एक भी सड़क खराब नहीं है। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में चैलेंज। कहा, सिंध में जो सड़कें वफाकी हुकूमत के मातहत हैं उनका बेड़ा गर्क है। वफाकी हुकूमत के मातहत इदारे सड़कें बनाने के लिए तैयार नहीं। सिंध के देहाती इलाकों में कच्चे रास्तों पर पेवर ब्लॉक्स लगा रहे हैं। सूबे में 97,000 असातिज़ा भर्ती हुए, लेकिन एक भी शिकायत नहीं आई। बजट 2026-27 कि बहुत मुश्किल भी था, बहुत आसान भी। बजट में बहुत सारी स्कीम्स जो हैं सर, अगर सिर्फ लोकल गवर्नमेंट की बात की जाए तो कंप्लीट होने को हैं, और बहुत सारी स्कीम कंप्लीट हुई भी हैं और बहुत सारी शुरू भी होंगी। इस साल 1000 से ज़ायद स्कीमें कंप्लीट हुई और अब आने वाले साल के लिए 2000 से ज़ायद स्कीमें हैं जो कंप्लीट होंगी इंशाल्लाह। कराची और सिंध में अगर किसी ने हकीकी तौर पर काम किया है तो पीपल्स पार्टी है। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का सिंध असम्बली में दावा। कहा, कराची के मेयर शहर की तरक्की और अवामी मसाइल के हल के लिए दिन रात काम कर रही हैं। बाख्तियार लोकल गवर्नमेंट सिंध में है। बजट में बहुत सी स्कीमें मुकम्मल होने को हैं। बल्दियाती इदारों ने भी स्कीमें मुकम्मल की। पंजाब के कानून में बल्दियाती इदारों के पास इख्तियारात नहीं। नासिर हुसैन शाह ने मज़ीद कहा, आइंदा आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को पहले से ज़्यादा सीट्स मिलेंगी। इतनी सीट्स मिलेंगी कि बहुत सारे सियासी लोग मंजरनामे से गायब हो जाएंगे। इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़मीन लरज़ उठी। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद, मियांवाली समेत दीगर शहरों में ज़लज़ले के झटके। पेशावर, मर्दान, सवाबी, कुर्क, सवात, एबटाबाद, लकी मरफत और बाजूर समेत दीगर शहरों में भी ज़लज़ले के झटके। लोग अपने घरों, दुकानों और दफातर से बाहर निकल आए। वेनेजुएला में हौलनाक ज़लज़ले से अमवात की तादाद 1430 हो गई। 4000 से ज़ायद ज़ख्मी। सैकड़ों अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा।
इमदादी सरगर्मियां तेज, हर तरफ तबाही के मनाजिर, इमारतें मलबे का ढेर बन गई, लाखों अफराद बेघर, आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी। अमेरिकी इमदादी टीम सिर्फ वेनेजुएला पहुंच गई। यूरोप में गर्मी की शदीद लहर ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। कई यूरोपी ममालिक में इमरजेंसी नाफिज। फ्रांस में शदीद गर्मी से एक और कमसिन बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया। हीट वेव से मरने वाले बच्चों की तादाद 4 हो गई। यूरोप के तकरीबन आधे बड़े शहर गैर मामूली हीट वेव का शिकार। आइंदा कुछ रोज में शदीद गर्मी मशरकी यूरोप का रुख करेगी, माहिरीन ने पेशगोई कर दी।